بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز عاشوراء کی صبح اور جمعے کا دن ہے۔ امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ اطہر سے برآمد ہو کر اپنے 72 ساتھیوں، جن میں 32 سوار اور 40 پیادے ہیں، کے لشکر کو ترتیب دیتے ہیں۔ اس انتظام کے بعد امام جنت مقام رضی اللہ تعالی عنہ ناکا یعنی اونٹنی پر سوار ہو کر اتمام حجت کے لیے اشقیاء کی طرف تشریف لے گئے اور قریب پہنچ کر فرمایا، لوگو میری بات سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو۔ میں مہلت نہیں چاہتا، میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکوں کو دوست رکھتا میرا کارساز ہے۔ امام کی یہ آواز ان کی بہنوں کی کان تک پہنچی، بے اختیار ہو کر رونے لگیں۔ امام نے حضرت عباس اور امام زین العابدین کو خاموش کرنے کے لیے بھیج کر فرمایا، خدا کی قسم انہیں بہت رونا ہے۔ پھر اشقیاء کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے؟ میری بے حرمتی تم کو حلال ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا، تم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا تم اتنی بات نہیں جانتے کہ میری خون ریزی تمہارے لیے حلال نہیں؟ شمر مردک نے کہا، ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ حبیب بن مظہر نے فرمایا، اللہ عز و جل نے تیرے دل پر مہر کر دی، تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر امام مظلوم نے فرمایا، خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا نواسہ باقی نہیں، بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے یا مال لوٹا یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی جواب دے نہ ہوا تو نام لے کر فرمایا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابجر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے؟ وہ خبیث صاف مکر گئے۔ آپ نے فرمایا، ضرور لکھے۔ پھر ارشاد ہوا، اے لوگو اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو واپس جانے دو۔ اس پر بھی کوئی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا، میں اپنے اور تمہارے رب عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ مجھے سنسار کرو، اور پناہ مانگتا ہوں اس مغرور سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ یہ فرما کر اونٹنی سے نیچے تشریف لے آئے۔ اب شکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حر نے کہا، تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا، لڑوں گا، اور ایسی لڑائی لڑوں گا جس کا ادنا درجہ سروں کا اڑنا اور ہاتھوں کا گرنا ہے۔ کہا، وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھی تجھے منظور نہیں؟ کہا، میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔ حر مجبوراً لشکر کے ساتھ آگے بڑھے، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا ہے اور پہلو میں دل کے پھڑکنے کی آواز بغل والے سن رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر ان کے ایک ہم قوم نے کہا، تمہارا یہ کام شبہ میں ڈالتا ہے، میں نے کسی لڑائی میں تمہاری یہ کیفیت نہ دیکھی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تمام اہل کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہوں۔ بولے، میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہیں اور ایک طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور اگر میں پرزے کر دیا جاؤں اور پھر جلا دیا جاؤں تو جنت چھوڑنا گوارا نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ دی اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر عرض کی، اللہ مجھے حضور پر قربان کرے، میں حضور کا وہی ساتھی ہوں جس نے حضور کو واپس جانے سے روکا، جس نے حضور کو حراست میں لیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ یہ بدبخت لوگ حضور کا ارشاد قبول نہ فرمائیں گے۔ اب میں تائب ہو کر حاضر آیا ہوں اور اپنی جان حضور پر قربان کرنی چاہتا ہوں، کیا میری توبہ حضور قبول فرمائیں گے؟ فرمایا، ہاں، اللہ عز و جل توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔
हुर ये मुद्दा सुनकर अपनी कौम की तरफ पलटे और फरमाने लगे, क्या वो बातें जो इमाम ने पेश की थी मंजूर नहीं? इब्ने साद ने कहा, इनका मानना मेरी कुदरत से बाहर है। फरमाया, ए कुफियो, तुम्हारी माएँ बे औलादी हों, तुम्हारी माँ को तुम्हारा रोना नसीब हो। क्या तुमने इमाम को दुश्मनों के हाथ में देने के लिए बुलाया था? क्या तुमने वादा ना किया था कि अपनी जानें इन पर निसार करोगे? और अब तुम्हें इनके कत्ल पर कौन आमादा करता है? ये भी मंजूर नहीं कि वो अल्लाह के किसी दूसरे शहर में चले जाएं जहां वो इनके बाल बच्चे अमान पाएं। इसके जवाब में इन खबीसों ने हजरत हुर पर पत्थर फेंकने शुरू किए। ये वापस होकर इमाम के आगे खड़े हो गए। लश्कर अशकिया से ज़ियाद का गुलाम यसार और इब्ने ज़ियाद का गुलाम सालम मैदान में आए और अपने मुकाबला के लिए मुबारज़ तलब करने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए। दोनों बोले, हम तुम्हें नहीं जानते। ज़हीर बिन कैन या हबीब बिन मज़र या बरीर बिन हज़ीर को हमारे मुकाबले के लिए भेजो। हज़रत अब्दुल्ला ने यसार से फरमाया, ओ बदकार औरत के बच्चे, तू मुझसे ना लड़ेगा, तेरी लड़ाई के लिए बड़े बड़े चाहिए। ये फरमाकर एक हाथ मारा और वो कत्ल हुआ। सालम ने आप पर वार किया, हाथ से रोका, उंगलियां उड़ गईं, दहने से वार किया, वो भी मारा गया। और ये अब्दुल्ला कूफे से इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए थे और उनकी बीबी उम्मे वाहब उनके साथ थी। वो खेमे की चोब लेकर जिहाद के लिए चलीं और अपने शोहर से कहा, मेरे माँ बाप तेरे कुर्बान, कत्ल कर इन सुथरे पाकीज़ा नबी ज़ादों के लिए। कहा, तुम औरतों में जाओ, और ना माना और कहा, तुम्हारे साथ मरूंगी। आखिर हजरत इमाम ने आवाज़ दी कि ए बीबी, अल्लाह तुझ पर रहमत करे, पलट आ के जिहाद औरतों पर फ़र्ज नहीं। वापस आई। फिर इब्ने साद के लश्कर से अमरो बिन हजाज अपने सवार लेकर आगे बढ़ा। इमाम के साथियों ने घुटनों के बल झुककर नेज़े सामने किए। घोड़े नेज़ों के सनानों पर ना बढ़ सके, पीछे पलटे तो उधर से तीर चलाए गए। वो कितने ही जख्मी हुए और कितने ही मारे गए। इमाम की जानब से उमर बिन कर्जा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु निकले और सख्त लड़ाई के बाद शहीद हुए। हजरत हुर ने क़िताल फरमाया। यजीद बिन सुफियान इनके सामने आया, उन्होंने इसे कत्ल फरमाया। नाफे बिन हलाल मुरादी रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आए। मुज़ाहिब बिन हरीस इनका मुज़ाहिम हुआ। मुरादी बा मुराद ने इस नामर्द नामुराद को कत्ल किया। ये हालत देखकर उमर बिन हुजाज चिल्लाया, ए लोगो, तुम जानते हो किन से लड़ रहे हो? तुम्हारे सामने वो बहादुर हैं जिन्हें मरने का शौक है। एक एक करके इनसे मैदान ना करो, वो बहुत कम है। खुदा की कसम, तुम सब मिलकर पत्थर मारोगे तो कत्ल करोगे। इब्ने साद ने ये राय पसंद की, लोगों को तन्हा मैदान करने से रोक दिया। फिर अमर बिन हजाज ने फरात की तरफ से हमला किया। इस हमला में मुस्लिम बिन ओसजा असदी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत पाई। उमरो पलट गया। अब इनमें रमक बाकी थी। हबीब बिन मज़र ने कहा, तुम्हें जन्नत का मुज़्दा हो, तुम्हारा गिरना मुझ पर सख्त शाक हुआ। मैं अभी अनकरीब तुमसे मिला चाहता हूँ, मुझे कोई वसीयत करो कि इस पर अमल करो। मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम की तरफ इशारा करके फरमाया, उन पर कुर्बान हो जाना। हबीब ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर खबीस इब्ने साद ने 500 तीर अंदाज इब्ने नुमैर के साथ जमाते इमाम पर भेजे। अब 3 दिन के प्यासों पर तीरों का मीना बरसना शुरू हो गया। इमाम के साथी घोड़ों से उतरकर प्यादा हो लिए, और ये प्यादा होना इस मसलहत से था कि इस नागहानी बला से एक साथ 500 तीर चुटकियों से निकल रहे हैं। घबरा कर पाँव ना उखड़ जाएं, मारना मरना जो कुछ होना है यही हो जाए। इमाम को छोड़कर भागने और पीठ दिखाने की राह ना रहे। हजरत हुर सख्त लड़ाई लड़े, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। इन 500 ने इनके 30 साथियों पर कुछ कुदरत हासिल ना की। फिर शकी इब्ने सात ने ये हाल देखा कि सामने से जाने की ताकत नहीं। उसने इनमें लोग भेजे कि जमाते इमाम पर दहने बाएं से हमला हो सकें। इमाम मजलूम के 3-4 साथी पहले से बैठ रहे।
उछो कूदा मार लिया। इब्ने साद ने जलकर कहा, मकानात में आग लगा दी जाए। इमाम ने फरमाया, जला लेने दो, जब आग लग जाएगी तो उधर से कोई भी हमला नहीं कर सकेगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जल्द ही नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।